Today's function for most prestigious and distinguished alumni, and had been the Vice Chancellor of State University and now the Vice Chancellor of prestigious Central University of Thiruvarur, and my elder in guiding me in each and every step we take up, Dr. Krishnan sir, the Dean Faculty of Science, Dr. Rakapan, Controller of Examination, Dr. Prakash, my teacher, Dr. Kannapan, and the Deans of Faculties, members of the syndicate, heads of the departments, teaching faculties, non-teaching friends, students, and most importantly, the press and media people who are here to focus the event to a wider outreach. National Science Day was much elaborated by the welcome address and Dr. Rakapan. He being a physicist was able to explain better what is the significance of National Science Day. And I was thinking, because yesterday night, 3 o'clock only I reached the campus. I never had any time. The Tamil cinema சொல்லுவாங்க ஊமை கொத்து அப்படின்னு, அதுபோல் ஃபைனான்ஸ் கமிட்டியில் ஊமை கொத்தெல்லாம் வாங்கிட்டு வேறு எதை பற்றியும் யோசிக்க வாய்ப்பே இல்லாமல் நைட்டு 3 மணிக்கு தான் வந்தேன். இப்போ காலையில் லேட்டாக தான் எழுந்து ரெடியாகி நேரம் இங்கே வரும்போது இப்போ தான் யோசித்தேன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தேன். டைட்டில் பார்த்தேன், சௌரியமாக போச்சு. Indigenous Technologies for Viksit Bharat. So that was convenient for me. I thought that I can share some of the ideas. Indigenous technologies, what is the status of India today in science? All of you may know, in respect of research publications, India is number 3. Next only to China, US, and India is 3. And in respect of innovation, the country is ranked number 48, 40. But in 2019, 5 years back, we were in 91st rank. Now we have come down to 40th rank. There's a tremendous progress. And in terms of patents, we have 90,000 patents. An alarming increase. And you know, Chandrayaan 3, we have landed on the moon, the 4th country to be there. In respect of defense and ammunitions and arms, we are number 4 again, 4th economic power in the world. In all walks of life, in all spheres of life, the country is progressing under great dynamic leadership of Honorable Prime Minister. And within the country, the state of Tamil Nadu is progressing under the stewardship of Honorable Chief Minister. But what is the contribution of indigenous technologies to all these developments? And last week I remember I was in Tirupati in one of the mathematics conference, our friend Dr. Sivakumar took me there, and I was talking about the contribution of indigenous technologies in probability statistics. So let me go one by one. First thing, Völluvar said, "Neerinri amayadu ulaghu." Everything water is important. And people say that if at all there is going to be another world war, it is going to be for sharing of water resources. So what was our status and how do we contribute? And probably Dr. R. Kumar and other head scientists are here, civil engineers are here. What you teach as hydrology cycle, ஆழி மடைக்கன்னா ஒன்றும் நீ கைகவே, ஆழியில் புக்கு முகர்ந்து கொடத்தே, பாழியின் தோழை பத்மநாபன் கையில், ஆழி போல் மின்னி, வரிசங்கம் போல் நின்றதிருந்து, தாழாதே சார்ந்தம் முதற்ற சரமழை போல் வாழ உலகினில் பெய்திடாய், நாங்களும் மார்கழி நீரான மகிழ்ந்தேலோ ரொம்பாவாய் ஆண்டார். And this is nothing but hydrology cycle.
The dry air entering into the sea, lifting up the moisture, and the moisture that wind converts itself into cloud and then comes down in the form of droplets of rain. This is hydrology cycle. And okay, let rain be there, and we told about how rain is formed and how do we harvest, how we were harvesting rain. Rain harvesting technology, we were the pioneers. And I have been searching in different languages. I couldn't find such a good indication, words that differentiate the different water harvesting techniques. Kuttai, Kulam, Uruni, Yendal, Tangal, Kammai, ஏரி, ஆறு. ஒரு வீதிக்குள்ள 4 வீட்டுக்கு தண்ணி தேங்கினா அதை சேகரித்து வைக்கிற இடம் குட்டை. ஒரு 2 வீதிக்கு தண்ணி தேங்கினால் அதை தேக்கி வைக்கிற இடம் குளம். ஒரு ஊருக்கு தண்ணி தேங்கினா அதை தேக்கி வைக்கிற இடம் ஊருணி. ஊருணி நீர் நிறைந்தற்றே உலகவாம் பேரறிவாளன் பெரும்பார்கள். ஊருணி நீர் நிறைந்தற்றே உலகவாம் பேரறிவாளன் திரு. நம்ம அண்ணாமலை அரசரை பார்த்தீங்கன்னா அவர் என்ன சொல்றாரு, வள்ளுவர் என்ன சொல்றாரு, ஒரு ஊர்ல ஒரு ஊருணி, அதான் ஊருணி, ஊருக்குள்ளது ஊருணி. ஊருணியில தண்ணி தேங்கி இருந்தால் அந்த தண்ணீர் அந்த ஊர் மக்களுக்கு எப்படி பயன்படுமோ அதுபோல் ஒரு நல்ல அறிவாளியிடம் இருக்கக்கூடிய செல்வம் ஊருக்கு பயன்படும். ஊருணி நீர் நிறைந்தற்றே உலகவாம் பேரறிவாளன் திரு அப்படின்னா ஊருணி. அடுத்தது ஏந்தல், சொக்க நேர்ந்தல் அப்படிங்கிறாங்க. ஒரு 2-3 கிராமங்களுக்கு சேர்ந்து ஒரு நீர்த்தேக்கம் இருந்தால் அது ஏந்தல். அடுத்தது தாங்கல், பழவந்தாங்கல். 15-20 ஊர்களுக்கு சேர்ந்து ஒரு நீர்த்தேக்கம் இருந்தால் தாங்கல். அதுக்கு மேலே கம்மாய், அதுக்கு மேலே ஏரி, அதுக்கு மேலே ஆறு. எக்ஸஸ் வாட்டர் வரும்பொழுது ட்ரைனேஜ் ரிவர்ஸ். ஆறிலிருந்து ஏரி, ஏரியிலிருந்து கம்மாய், கம்மாயிலிருந்து ரிவர்ஸே வரும். இவ்வளவு வார்த்தை I could find in English only pond, lake, nothing more than that. Nowhere else you have this many words. நான் சொன்ன பாருங்க, குட்டை, குளம், ஊருணி, ஏந்தல், தாங்கல், கரணை, கம்மாய், ஏரி. கரணையை விட்டுட்டாங்க, கரணை, பள்ளிக்கரணை, பள்ளிக்கரணைனா தண்ணி தேங்கலாம், கரணை. So we were very good in water harvesting. And if you go back to Chettinad, you could see quite a lot of water harvesting structures built within the construction of houses there. சரி, நீரை வச்சு முக்கியமாக see world over 90% of the water use is for agriculture, 7% is for industries, 2 to 3% is for domestic water use. So 90% water use is for agriculture. Agriculture பற்றி நம்முடைய indigenous technologies என்ன சொன்னிச்சு? What were the position of indigenous technologies? I can go on talking about agriculture. I will limit to 3 or 4 instances. நல் ஏர் நடந்த நகைசால் விளை வயல். சங்க இலக்கியத்தில் நல் ஏர் நடந்த நகைசால் விளை வயல். கன்சர்வேஷன் வில்லேஜ் அண்ட் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் இன்னைக்கு லேட்டஸ்ட் கான்செப்ட். இந்த 2 கான்செப்ட்ஸையும் 3000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சங்க இலக்கியத்தில் நல் ஏர் நடந்த நகைசால் விளை வயல்னு சொல்கிறாங்க. நல் ஏர்னா மெதுவாக, ரொம்ப ஆழமாக இல்லாமல் ஒரே ஒரு வில்லேஜ், ஒன்ஸ் ஓவர் வில்லேஜ், கன்சர்வேஷன் வில்லேஜ். நல் ஏர். நகைசால், வயலுக்கு ஏது நகை? பெண்கள் இருக்காங்க, நகை போட்டிருப்பாங்க. வயலுக்கு விளை நிலத்துக்கு நகை இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்கானிக் மேட்டர் தான் வயலுக்கு கொடுக்கக்கூடிய நகை. அந்த ஆழமாக உழுதிங்க, ரொம்ப அடிக்கடி உழுதிங்கன்னா அந்த ஆர்கானிக் மேட்டர் போயிடும். அதனால அந்த நல்ல ஏரை, மெதுவான ஏர், ஒரு முறை மட்டும் உழுது நகையாக இருக்கக்கூடிய ஆர்கானிக் மேட்டரை வச்சு விளைவிக்கக்கூடிய நிலம் நல்லே கலந்த நகைசால் விளைவாய். அப்புறம் இன்னைக்கு லேட்டஸ்ட் கான்செப்ட் இன் அக்ரிகல்ச்சர், வீடு டு வெல்த், வேஸ்ட் டு வெல்த். கழனி ஆம்பல் வள்ளி தொடிக்கை மகளிர். கழனி ஆம்பல், அந்த வயலில் உழவு செஞ்சுட்டு இருக்கிற பெண்கள்லாம் புல்லெல்லாம் எடுத்து பிடுங்கிட்டு தூக்கி எறியாமல் கையில் வளையாக மாட்டிக்கணும்.
கழனி ஆம்பல் வள்ளி தொடிக்கை மகளிர். இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ஹவ் அவர் அக்ரிகல்ச்சர் வேர் இண்டிஜினஸ் டெக்னாலஜிஸ். ஓங்கு பெருநெல்லோடு ஊடு கயல் ஊழ அப்படின்னு ஆண்டாள் திருப்பாவையில் பாடல் தான் நம்ம அனாமலையில் இன்டகிரேட்டட் ரைஸ் ஃபிஷ் பவுல்ட்ரி ஃபார்மிங் ரொம்ப பாப்புலர் ஆகி இன்னைக்கு வளரும் நாடுகளெல்லாம் நம்மளை பார்த்து நிற்கிது. அதுவும் வந்து இண்டிஜினஸ் டெக்னாலஜி தான். அதில் முக்கியமாக நீங்கள் செட்டிநாடு பக்கம் போனீங்கன்னா 100 வருஷம் கழிச்சு ஒரு வீட்டை எடுப்பாங்க சார். இன்றைக்கெல்லாம் நம்ம வீடு கட்டும் பொழுது சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் இருக்கீங்க, கொஞ்ச நாள் கரையான் 8 வருஷம் 10 வருஷம் 20 வருஷம் அந்த வீடுகளில் கரையான் வருது. ஆனால் நீங்கள் செட்டிநாடு பக்கம் போனீங்கன்னா 100 வருஷம் ஆனதுக்கப்புறம் வீட்டை இடிச்சால் சுவர் அப்படியே இருக்கும். ரீசன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சுவத்துக்கு நடுவில் காஞ்ச தாமரை இலையை வச்சு கட்டியிருப்பாங்க. தாமரை இலை, லோட்டஸ் லீவ்ஸ் சோத்துக்கு நடுவில் இருக்கும், காஞ்சிருக்கும். அதில் ஒரு எறும்பு ஒரு கரையான் வராது. தட் ஷோஸ் தட் லோட்டஸ் ஹேஸ் பெஸ்ட் ரிப்பெல்லண்ட் ஆக்டிவிட்டி. லோட்டஸ் இஸ் a very good plant. எங்கேயெல்லாம் நம்ம குளத்தில் தாமரை இருந்ததோ அங்கேயெல்லாம் ஆகாய தாமரை வரல. எப்போ நம்ம தாமரையை கைவிட்டோமோ அப்போ ஆகாய தாமரை உள்ள வந்து. இப்போ அதை வச்சு நாங்கள் அக்ரானமி டிபார்ட்மெண்ட்டில் ரிசர்ச்சில் இன்க்ளூட் பண்ணி லோட்டஸ் இஸ் அன் எக்ஸலண்ட் பிளான்ட். நீங்கள் வந்து ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி ஒரு அரசியல்வாதி பேரை சொல்லி தண்ணீர் மேலே அதாவது தெர்மோகோலை மிதக்கிறதுக்காக கிண்டல் பண்ணுவோம் இல்லையா, ஆவியாளர் கருதுறதுக்காக. ஆக்சுவலாக தாமரை அதை தான் செய்யும். தாமரை இலை வந்து வெயிட் இல்லாமல் பெருசாக இருக்கும், அகலமாக இருக்கும், வெயிட் இருக்காது. மேலே தண்ணி மேலே மிதக்கும். தண்ணி வந்து நீர் சூரிய வெப்பம் மட்டும் ஆவியாளர் தடுக்கும். அருமையான பிளான்ட் தாமரை. அதனால தாமரையை கொண்டு நெல் வயலில் ஊடு பயிராக்குறதுக்கு அது வந்து நெற்பயிர் பாதுகாக்கும், பூச்சி களைகள் வராது. ரெண்டாவது, தாமரையினுடைய ஒவ்வொரு பாகமும் வாழை மாதிரி பயன்பெறக்கூடிய அதனுடைய விலை மிக அதிகமான ஊட்டச்சத்து உள்ளது. நீங்கள்லாம் நீங்கள் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் போய் தாமரை விலை வாங்கினீங்கன்னா மக்கா அப்படிம்பாங்க. அது வந்து இன்னும் 500 ரூபா 600 ரூபா 100 கிராம் தாமரை விலை. தாமரை தண்டு அவ்வளோ நியூட்ரிஷன். அது 5 ஸ்டார் ஹோட்டல் போனீங்கன்னா தாமரை தண்டு சூப் தான் டாப் மோஸ்ட் டெலிகசி. ஸோ தாமரையை கொண்டு வரதுக்கு பிளான் பண்ணோம். அப்புறம் அது இல்லாமல் நீங்கள் பாருங்கள், ஆரம்பத்தில் ஒரு பாடல், தமிழ் பாடல், வரப்புயர நீர் உயரம், நீர் உயர நெல் உயரம், நெல் உயர குடி உயரம், குடி உயர கோன் உயரம். அக்ரிகல்ச்சரல் எக்கனாமிக்ஸ் அப்படி. இதில் வரப்பு உயர நீர் உயரம், நீர் உயர நெல் உயரம். நம்ம வந்து கிரீன் ரெவல்யூஷன் பொழுது ஷார்ட் அண்ட் டுவார்ஃப் வெரைட்டிஸ் குட்டை ரகங்களுக்கு போனோம். குட்டை ரகங்கள் அதிக விளைச்சல் தந்தது. பட் அதில் நியூட்ரிஷன் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு சர்வதேச நெல் ஆராய்ச்சி நிலையம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால், ஒரே நெல் கிளைசமிக் இண்டெக்ஸ் 30% தான் இருக்கணும். இப்போ இருக்கிறது 80% இருக்கு. அதிகமான சர்க்கரை ரசத்தில் கலக்கக்கூடிய அளவு 30% கிளைசமிக் இண்டெக்ஸ். புரோட்டீன் வந்து நெல்லில் அரிசியில் 1 to 1.2% தான். இப்போ இவங்க எய்ம் பண்ணுறது 9% ப்ரோட்டீன் எய்ம் பண்ணுறாங்க. 9% ப்ரோட்டீன். எக்ஸலண்ட் ரைஸ் இட் வில் பி. இதே ரைஸ் தான் இந்த நீர் வரப்புயர நீர் உயரம், நீர் உயர நெல் உயரம்னு சொன்னாங்க இல்லையா, அந்த உயரமான நெல் அதெல்லாம் இருந்தது. இண்டிஜினஸ் டெக்னாலஜிஸ். கைகட்டி சேவை செய்து கண்கெட்டு உள்ளங்கெட்டு பொய் சொல்லி பிச்சை பெற்றார் அன்னை பூமி கேலி செய்வார். போராடும் வேலை இல்லை, யாரோடும் வேதம் இல்லை, ஊரோடும் சேர்ந்துள்ளலாம். ஏற்கொண்ட மன்னன் ஏது, பேர் சொல்லும் புலவன் ஏது, ஏற்கொண்ட உழவன் இன்றி போராடும் வீரன் ஏது. ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் வாஸ் அவர் லைஃப் ஸ்டைல். நம்முடைய வாழ்க்கை முறை வேளாண்மையாக இருந்தது. அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் நம்முடைய ஃபங்க்ஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அருமையான பாடல் ஒன்று, பழைய பாடல் 2-3 பாடல் சொல்கிறேன் உங்களை, ஜஸ்ட் கீப் யூ இன் குட் ஹியூமர். காளை மணியோசை, களத்து மணி நெல்லோசை, வாழை இலையோசை, வஞ்சியக்கை வளையோசை, தாழை மணலோசை, தாயக்கை மத்தோசை, கோழி குரலோசை, குளவி குரல் தேனோசை, ஆழி அலையோசை, அத்தனையும் மங்களமாய் வாழிய பாடும் நல்லோசை கேட்டிலையோ.
தோழியற்கை இடைதாக தூக்கி அடி பொன்னோக மேலெழுவாய் கைப்பாவாய் பாடுவார். தை மாதத்தை வர்றாரு. தை மாதம் அதை இன்னொரு பாடல் அழகான கை பிறந்தால் வழி பிறக்கும் தங்கமே தங்கம் தங்கச்சம்மா நெல் விளையும் தங்கமே தங்கம். அதில் பாருங்க, அந்த பாடலை மற்ற வரையும் தான் நீங்கள் கவனிக்கணும். ஆடியிலே வெத வெதச்சோம் தங்கமே தங்கம், ஐப்பசியில் கதிராட்சி தங்கமே தங்கம், ஐப்பசியில் களை எடுத்தோம் தங்கமே தங்கம், கார்த்திகையில் கதிராட்சி தங்கமே தங்கம், பழனி என்னும் பொன்னாட்சி தங்கமே தங்கம். கை பிறந்தால் வழி பிறக்கும் தங்கமே தங்கம். கை பிறந்தால் வழி பிறக்கும்னு இவர் பாடுறார். இன்னொருத்தர் என்ன பாடுறாரு தெரியுமா? பட்டுக்கோட்டை கல்யாணம் தான். காடு விளையாட மச்சான் நமக்கு கையும் காலம் தானே மிச்சம், காடு விளையாட மச்சான் நமக்கு கையும் காலம் தானே மிச்சம். எங்களுக்கு ஒன்றும் இல்லையா, உங்களுக்கு தான் சாப்பாடு இருக்கும். ஆனால் தை மாதத்தை பற்றி அவ்வளோ அழகாக சொன்னவங்க தை மாதத்தை பற்றி இப்போ எதுக்கு சொல்ல வந்தேன்னு சொன்னால், நீங்கள் நம்முடைய பண்டிகைகள் பார்த்தீங்கன்னா ஆடி பெருக்கு விதை விதைக்கிறது, ஆவணி அவிட்டம் வேளாண் மாணவ மாணவிகளுக்கு தெரியும். அந்த குருத்து நெல் கதிர் நெல் தாவரத்துலேருந்து குருத்து வரும், டில்லர்னு சொல்லும். டில்லரிங் ஸ்டேஜுக்கு வந்து ஆவணி அவிட்டம் கொண்டாடுறோம். அடுத்து அந்த குருத்து வந்து உள்ளுக்குள்ள மொட்டை வெடிக்கும், பேனிக்கல் பிரைமார்டியல் இனிஷியேஷன் ஸ்டேஜ் சொல்லும். அது ஐப்பசியில் தீபாவளி அதுதான் வெடி வெடிக்கும். நரகாசுரனை கொள்றதுக்கு வெடி வெடிக்கிறோம்னு ஒரு கான்செப்ட் இருந்தாலும் உண்மையில் அக்ரிகல்ச்சரில் நெல் வயலில் நெற்பயிரில் மொட்டுக்கள் வெடிக்கிறதுக்காக வெடி வெடிக்கிறது தான் தீபாவளி. அதுக்கப்புறம் அந்த வெடிச்ச மொட்டு பூவாகும், அது கார்த்திகை மாதம். கார்த்திகையில் பொறி சுத்தம், கார்த்திகை தீபத்தின் நாள், அதுவும் வந்து நெற்பயிரோடு சேர்ந்தது தான். கடைசியாக தை மாதம் அறுவடை. இதில் நடுவில் ஒரு மாதத்தை வைப்பாங்க, மார்கழி மாதத்தை. அதை வந்து தமிழில் வந்து காலங்களில் அவள் வசந்தம், கலைகளிலேயே அவள் ஓவியம், மாதங்களில் அவள் மார்கழி. இது கண்ணதாசன் பாடினது இல்லது, ஸ்ரீகிருஷ்ணன் பகவத்கீதையில் சொல்றாரு, மாதங்களில் நான் மார்கழியாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு. ஏன் சொல்றாரு அப்படின்னு அதுலேயும் சயின்ஸ் இருக்கு. இண்டிஜினஸ் டெக்னாலஜிங்கிறதுக்கு என்னென்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ்ங்கிறது ஒன்றுனா சொல்லியிருக்கு. மார்கழி மாதத்தில் என்ன சயின்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னால், அதாவது பயோ கிளைமேட்டிக் லான்னு ஒரு லா உண்டு. ஃபார் எவ்ரி 10 degree ரைஸ் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் the rate of physiological reaction doubles. அது மனுஷனாக இருந்தாலும் சரி, பிளான்ட்டாக இருந்தாலும் சரி, அனிமலாக இருந்தாலும் சரி, 10 டிகிரி கூட்டுச்சுன்னா 2 மடங்கு ஆகும் வேர்க்கும். அதுபோல் தாவரத்துலையும் 2 மடங்கு ஆகும். பகல் நேரத்தில் சூரிய வெளிச்சம் இருக்கும்போது டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆச்சுன்னா ஒளிச்சேர்க்கை போட்டோசிந்தசிஸ் நடக்கும். ஒளிச்சேர்க்கைங்கிறது மாவுச்சத்தை சேர்த்து வைக்கிறது. சுவாசம் ரெஸ்பிரேஷன் நடக்கும். ரெஸ்பிரேஷன்ங்கிறது சேர்த்து வச்ச மாவுச்சத்தை உடச்சி சக்தியை கொண்டு வருது. இரவு நேரத்தில் ஒளிச்சேர்க்கை நடக்காது, ஏன்னா சூரியன் இல்லை. இரவு நேரத்தில் எப்போ டெம்பரேச்சர் குறைவாக இருக்கோ அப்போ ரெஸ்பிரேஷன் குறைவாக இருக்கும். ரெஸ்பிரேஷன் குறைவாக இருந்தால் மாவுச்சத்து உடைகள் குறைவாக இருக்கும். The breakdown of photosynthesis is less. So accordingly, during the month of Margazhi, the temperature diurnal variation சொல்லுவோம். இரவு நேர வெப்பநிலைக்கும் பகல் நேர வெப்பநிலைக்கும் ரொம்ப குறுகிய அளவு தான் வேறுபாடு இருக்கும். அதனால அப்போ தான் ஒளிச்சேர்க்கையும் தாவரத்தில் வந்து கிரைன்ஸ் அதிகமாகவும் இருக்கும். அதனால தான் மாதங்களில் நான் மார்கழி. ஸோ எவ்ரி லிரிக், எவ்ரி poetry has science in it that we may have to bear. And those are all the seeds of indigenous technologies. So, agriculture விட்டுட்டு ரொம்ப நேரம் அக்ரிகல்ச்சர் பற்றி பேசியாச்சு. அஸ்ட்ரானமிக்கு வந்தோம்னு சொன்னால் இன்னைக்கு வந்து சந்திராயன் 3 போயிடுச்சு. நமக்கும் அதுக்கும் என்ன சொல்லணும்? இண்டிஜினஸ் டெக்னாலஜி இருக்கா இல்லையா? நேஷனல் ஏரோநாட்டிக் ஸ்பேஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நாசா ஒரு ரிசர்ச் பப்ளிகேஷன் கொடுக்குறாங்க 2021. அந்த பப்ளிகேஷனில் அவங்க சொல்கிறாங்க, the universe has a continuous wave of sound engulfing the different components of the universe. பிரபஞ்சத்திலே எப்பொழுதும் ஒரு அதிர்வலை உருவாகி கொண்டே இருக்கின்றது. அந்த அதிர்வலை எப்படி இருக்கிறது என்றால், அந்த ஒலி தென் தமிழ்நாட்டில் ஒழிக்கக்கூடிய ஓம் என்ற மந்திரத்தை ஒத்திருக்கின்றது. இது நான் சொல்லலைங்க, நாசா சொல்லுது.
NASA's finding. Then let us come to missile technology. நான் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 1997 வருஷம் யூஎஸில் வந்து நாசாவுடைய மிசைல் எக்ஸிபிஷன் சென்டர் போயிருந்தேன். ரிச் ட்ரஸ்ட்டுங்கிற டெசர்ட். அங்கே உள்ள நுழையும் பொழுது ஒரு எக்ஸிபிட் வச்சுருந்தாங்க, ஒரு சின்ன ராக்கெட். அதில் எழுதியிருக்காங்க, the first missile used in the world by Tipu Sultan in India. முதலாக ஒரு ஏவுகணையை பயன்படுத்தியவன் திப்பு சுல்தான் என்ற இந்தியன். அந்த சாம்பிள் எடுத்து வச்சு எக்ஸிபிட்டை எழுதியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் மிசைல் டெக்னாலஜி டு பி யூஸ்ட் இன் த வேர்ல்ட் பை திப்பு சுல்தான் இன் இந்தியா. சரி, அடுத்தது ஹெல்த் கேருக்கு வரணும்னு சொன்னால் இன்னைக்கு நீங்கள் பார்க்கலாம், the world is revolving around neem, nimbicidine, azadirachtin and other products of neem, virucidal. பட் நம்ம எத்தனை காலங்காலமாக வந்து இந்த வேப்பந்தழையை அம்மைக்கு எத்தனையோ சினிமாவில் பார்த்துருக்கோம். அம்மை நோய்க்கு வேப்ப இலை. பட் எனக்கு தெரிஞ்சு ஐ ஹேவ் பீன் ஒர்க்கிங் இன் சம் பயோ ஆக்டிவ் காம்பவுண்ட் அண்ட் டு மை நாலேஜ் ஐ குட் ஆல்வேஸ் அப்ரிஷியேட் the bioactive molecules, bioactive principles will be less active than their conjugated form in the crude materials. ஒரு வேப்பம் கொட்டையிலையோ வேப்ப இலையிலையோ இருக்கக்கூடிய ஆக்டிவிட்டி நிம்பிசிடிலையும் அசாடிராக்டிலையும் இருக்காது. ஏன்னா மொத்தமாக எல்லாம் சேர்ந்து இருக்கும்போது தான் அதோட ஆக்டிவிட்டி அதிகம். அது மட்டும் இல்லை, இன்னைக்கு வேர்ல்டே தி மோஸ்ட் நியூட்ரிஷியஸ் ஃபுட் பழைய கஞ்சி. Probiotic or fermentine with all nutrients, vitamins and minerals we found, and we can now find that in bottled forms, in canned forms, in the supermarkets of America and the West. அதுதான் ரொம்ப நாள் முன்னாடி நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன், மேலே சொல்லியிருக்கேன், கேட்டுருக்கேன். ஒரு ரொம்ப நாள் முன்னாடி முதல்வன் சினிமாவில் ஒரு பாட்டு வந்துச்சு, உப்பு கருவாடு ஊற வச்ச சோறு ஊட்டி விட நீ வேணும் எனக்கு. இதை வந்து குமுதத்தில் ஒரு கேள்வி பதில், அரசு கேள்வி பதில் ஒருத்தன் எழுதலாம், உப்பு கருவாடை ஊற வச்ச சோறு ஒரு அமெரிக்கன் கையில் கிடச்சா என்ன செய்வான்? அதுக்கு அவன் பதில் எழுதினான், அரசு பதில் எழுதினார், அழகாக எழுதினாரு. ஒரு டின்னில் போட்டு அடைச்சி லேபிளை ஒட்டி சோப்டு ரைஸ் சால்டட் ஃபிஷ்னு $5 விற்றுருவாங்க. Soaked rice and salted fish $5 விற்றுருவாங்க. That is what the Americans and Westerners are doing. What all we had out of indigenous technologies are now being patented and sold in the Western markets. Communication information, அது மட்டும் இல்லை, ஹெல்த் கேரை பற்றி சொல்லும்போது உலகம் பூரா கொரோனா ஆட்டி படைச்சது. ஃபைசர் ஒரு வேக்சினோட வந்தாங்க. அது வந்து கம்ப்ளீட்டாக அமெரிக்காவிலையும் வெஸ்ட்லையும் தான் இருந்தது. ஒரு இண்டிஜினியஸ் நம்முடைய இந்தியாவில் இருந்த பாரத் பயோடெக் அப்படிங்கிற நிறுவனம் மட்டும்தான் ஆஸ்ட்ராசெனிகா அண்ட் ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டி கொடுத்த வேக்சினை தயாரித்து சீப்பர் காஸ்ட்டில் அரேபியன் கண்ட்ரீஸுக்கும் ஏஷியன் கண்ட்ரீஸுக்கும் இந்தியாவுக்கும் உலகம் பூரா பாதி உலகத்துக்கு மேலே வேக்சின் கொடுத்தது இந்தியா, பாரத் பயோடெக். கம்யூனிகேஷன் இன்ஃபர்மேஷனில் the world is revolving around multimedia. நான் அடிக்கடி சொல்லியிருக்கிறேன், multimedia is the recent concept and we had indigenous technology. Say for example, ஒரே ஒரு பாடம், இவ்வண்ணம் நிகழ்ந்த வண்ணம் இனி உலகில் உய்வண்ணமன்றி மற்றொரு உயர்வண்ணம் முழுவதும் உண்டோ, மைவண்ணத்து அரக்கி பொருள் மலைவண்ணத்து அண்ணலே உன் கைவண்ணம் அங்கு கண்டேன் கால் வண்ணம் இங்கு கண்டேன். இதில் மல்டிமீடியாங்கிறது என்ன? டெக்ஸ்ட், இமேஜ், ஆடியோ, வீடியோ, அனிமேஷன். இந்த 5 சேர்ந்தது தான் மல்டிமீடியா. இந்த 5ஐயும் ஒரே பாடல் வகுப்பில் கொண்டு வந்துட்டாரு நம்ம. என்ஜினியரிங்கில் இன்னைக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வேர்ல்டு ஓவர் யூ டாக் அபவுட் ட்ரோன்ஸ் அண்ட் அன்மேன்ட் ஏரியல் வெஹிக்கிள்ஸ். வளவன் ஏவா வான ஊர்தின்னு அப்போவே சொல்லிட்டாங்க. அன்மேன்டு ஏரியல் வெஹிக்கிள்ங்கிறது தான் வளவன் ஏவா வான ஊர்தி. எல்லாத்துக்கும் மேலே சோலார் எனர்ஜி கான்செப்டுக்கு வந்தோம்னு சொன்னால் சோலார் எனர்ஜி இஸ் ஆஃப் அட்மோஸ்ட் யூஸ் நெக்ஸ்ட் டு லித்தியம் அயன் பேட்டரிஸ். சோலார் எனர்ஜி கான்செப்ட் இதை வந்து சமஸ்கிருதத்தில் ஆதித்ய ஹிருதயம்னு ஒரு மந்திரம் உண்டு. ஆதித்ய ஹிருதயம் எனக்கு சமஸ்கிருதம் தெரியாது, பட் அந்த சமஸ்கிருத ஸ்லோகத்தை
அழகா வந்து கவியரசன் தமிழ் எழுதினார். ஆயிரம் கைகள் நீக்கி அணைக்கின்ற தாயை போற்றி, அருள் பொங்கும் முகத்தை காட்டி இருள் நீக்கம் தந்தாய் போற்றி, தாயும் பறிந்து சாலச் சகடரை அணைப்பாய் போற்றி, தலைக்கும் ஓர் உயிர்கட்கெல்லாம் துணைக்கரம் கொடுப்பாய் போற்றி, தூயவர் இதயம் போல துலங்கிடும் மொழியே போற்றி, தூரத்தை நெருப்பை வைத்து சாரத்தை தருவாய் போற்றி, நானிலம் உளநாள் மட்டும் போற்றுவோம் போற்றி போற்றி. அந்த ஆதித்ய ஹிருதயத்தை அப்படியே ஒரு பாடலாக கொடுத்தார். அன்னையிலிருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் சூரியனுக்கு பொங்கல் வைக்கிறேன் சார். தமிழருடைய திருவிழா சூரியனுக்கு பொங்கல் வைக்கிறது தான். Surya energy, solar energy, we have been focusing. So these are all the tips of iceberg of indigenous technologies, what we can do and what India is going to show. And I am happy that when the Honorable Prime Minister, because Vice Chancellor of Central Ministry of Tiruvarur is in the stage, when Honorable Prime Minister announced Vikshit Bharat, the different universities in Tamil Nadu are giving the idea. And Annamalai gave nearly around 19,000 ideas, I remember if I am correct. 19,000 ஐடியா போட்டு சார் என்னுடைய மாணவ குழந்தைகள் இருக்கு. 7,000 லட்சம் ஐடியா நம்ம கேம்பஸ்ல மட்டும் போச்சு. 11,000 லட்சம் ஐடியா வந்து நம்ம அஃபிலியேட் காலேஜஸ்ல இருந்து போச்சு. தமிழ்நாட்டிலே செகண்ட் ஹையஸ்ட் 19,000 ஐடியா. ஏன்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டி வந்து 600 இணைப்பு கல்லூரிகள் உண்டு. அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கேவ் அரௌண்ட் 40,000 50,000 ideas. But they have around 600 affiliate colleges. We have only 80 affiliate colleges. So with that we gave the second highest contribution to Vikshit Bharat. That way the students, teachers and researchers here are vibrant. And yesterday we had our Khelo India women football winners for the second time. Very nice opportunity. So I would like to complete by quoting Rabindranath Tagore, where the mind is without fear and the head is held high. Where the mind is without fear and the head is high. Where knowledge is free. Where words come from the depth of truth. Where the untiring action strive to perfection. Into the heaven of freedom. My father, let my students awake on the National Day. Congratulations, best wishes. Thank you.